المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اجعلهم عندك في أعلى عليين واخلف على أهلهم في الغابرين وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين۔ آج ہمارے برسلز میں، بیلجیم میں اور خاص طور سے برسلز میں افطار کا ٹائم 9:22 ہے، اور انشاءاللہ اس سے پہلے اپنی گفتگو کو، اپنی آرائز کو میں سمیٹ لوں گا۔ اور جیسا کہ آپ کے اذہان عالیہ میں موجود ہے کہ درس تفسیر قرآن جو تفسیر موضوعی کی عنوان سے ہے، یعنی ایک موضوع کا انتخاب ہوتا ہے کہ جس کو از نظر قرآن اور از نظر فرامین معصومین علیہ السلام کی نگاہ سے اس پر ڈسکس اور گفتگو ہوتی ہے، اور ہماری گفتگو انشاءاللہ حقوق والدین پر بھی آ رہی ہے، لیکن اس سے قبل اپنی جو گفتگو کا مقدمہ ہے میں اس کو تتمے کو کمپلیٹ کر لوں۔ اور معصوم نے ارشاد فرمایا کہ خاص طور سے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ دَرَجَاتِ الْجَنَّةِ عَلَى قَدْرِ آیات القرآن، کہ جنت کے جو درجات ہیں، جنت کے جو گریڈ ہیں، جنت کے جو مرتبے ہیں، اللہ پروردگار عالم نے جنت کے اتنے مرتبے رکھے ہیں جتنی قرآن مجید کی آیات ہیں، یعنی جتنی آیات کلام مجید ہیں اسی تعداد سے جنت میں بھی درجے ہیں، سٹیجز ہیں۔ قرآن کی جو آیات ہیں کم و بیش، جس پر تقریباً امت مسلمہ کا اتفاق ہے 6666، البتہ مکتب اہل تسنن اور مکتب تشیع میں ایک تھوڑا فرق یہ ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ مکتب اہل تسنن جو ہیں وہ قرآن مجید کی جو پہلی صورت ہے سورہ الحمد، اس کا جو سورہ ہے اس کے اندر جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہ اس کو ایک مکمل آیت مانتے ہیں، اور ایسا ہی سورہ ایک اور سورہ ہے اس کے اندر 2 مرتبہ جہاں یہ آئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جہاں تخت بلقیس کا تذکرہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سلسلے میں، تو اس میں 2 مرتبہ بسم اللہ، ان 2 آیات کو قرآن کی مستقل آیات شمار کرتے ہیں۔ البتہ باقی جو قرآن مجید کے 114 سورے ہیں اور 114 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تذکرہ ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا انتہائی ضروری ہے، اور معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت تو خود اس میں بسم اللہ سے شروع ہو جاتی ہے سورت، اور اس کے علاوہ جب بھی کوئی کام آپ کرنا چاہیں اس کا آغاز بسم اللہ سے کریں۔ جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، رحمان کے نام سے شروع کرتے ہیں، تو اس کام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پھر شیطان دور ہو جاتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ جس کام کا آغاز کیا جائے، حتیٰ کھانا کھانے سے پہلے اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ بھول چکے ہیں تو جب بھی آپ کو یاد آئے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھیے، اس لیے کہ جو آدمی کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھول جاتا ہے یا نہیں پڑھتا، اس کے کھانے میں شیطان شامل ہو جاتا ہے۔ تو اندازہ لگائیے ہمارے بہت سارے زندگی کے کام ایسے ہیں جو بغیر بسم اللہ کے شروع ہوتے ہیں اور بغیر اسلامی آداب کے شروع ہوتے ہیں، وہ دنیاوی راہ و رسم سے شروع ہوتے ہیں، اور ان مقامات پر پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ ہماری شادی کا فنکشن ہے، یہ ہمارا برتھ ڈے کا فنکشن ہے، یا ہماری جو فیملی کلیکشنز ہیں جو جمع ہوتے ہیں مل کے بیٹھتے ہیں، ہمیں کسی وقت تو دین سے آزاد کر دیجئے، کسی وقت تو ہم اپنے مزاج کے مطابق کسی محفل کو منا سکیں، سجا سکیں۔ لیکن میرے دوستو، قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کا ہر کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز ہوتا ہے۔ مجھے بتائیے، جہاں ہماری خاص طور سے ازدواج کی محافل ہوتی ہیں، جہاں پروگرامز ہوتے ہیں، جہاں شادیوں کی پروگرامز ہوتے ہیں، وہاں باقی سب کچھ ہوتا ہے لیکن اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں ہوتا۔ اور یہاں میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، جس کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس کھانے میں شیطان شامل ہو جاتا ہے،
اور جس کام کو بسم اللہ کے بغیر آغاز کیا جائے، مجھے بتائیے کیا اس کام میں شیطان شامل نہیں ہوگا؟ یقیناً شامل رہے گا۔ تو اپنی محافل کو اور اپنی میٹنگز کو اور اپنے سارے پروگرامز کو اگر آپ شیطان سے مبرہ کرنا چاہتے ہیں، پاک کرنا چاہتے ہیں، تو ہر کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیجئے۔ تو چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کے جتنے درجات ہیں وہ قرآن کی آیات کے مطابق ہیں۔ آئیے یہاں عرض کر رہا تھا کہ اہل سنت جو ہیں وہ ساری آیات کو بسم اللہ، باقی جو ہیں سورہ الحمد کے علاوہ اور وہ ایک اور سورہ کے اندر جو جس میں موجود ہے بسم اللہ، اس کے علاوہ وہ مستقل آیت نہیں شمار کرتے۔ اور یہاں بہت سارے معترضین نے اعتراض کیا ہے کہ کسی بھی جملے کا تکرار ہونا یہ خلاف بلاغت ہے، خلاف فصاحت ہے۔ اس لیے کہ جب بھی آپ کسی بھی تقریر میں، کسی مجلس میں، کسی گفتگو میں اگر ایک ہی جملے کو آپ ریپیٹ کرتے رہیں گے تو سننے والے کہیں گے اس کے پاس کوئی مواد نہیں ہے، کوئی میٹر نہیں ہے، یا جو یاد کر کے آیا ہوا تھا، سوچ کے آیا ہوا تھا، وہ بھول گیا ہے، لہذا بار بار ریپیٹ کر رہا ہے، تو یہ باتیں ہماری ہیں۔ تو بہت ساروں نے اعتراض کیا کہ قرآن حکیم میں بسم اللہ جو 114 مرتبہ آ گئی ہے، تکرار ہو گیا ہے، یہ فصاحت کے خلاف ہے، بلاغت کے خلاف ہے۔ اور ایک اور بھی جگہ جیسے سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہر آیت کے بعد ارشاد پروردگار ہے تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ کہا یہاں بھی آیات کا تکرار ہے، جب ایک جیسی آیت مکرر طور پر آ رہی ہے تو یہ فصاحت اور بلاغت کے خلاف ہے۔ اور مکتب اہل تشیع کے علماء نے بہت خوبصورت جواب دیا، وہ فرماتے ہیں اگرچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو الفاظ ہیں، ورڈز ہیں، ان کا تکرار ہے 114 مرتبہ، لیکن ہر بسم اللہ، ہر سورت کے شروع میں جو بسم اللہ ہے اس کا شان نزول الگ ہے، اس کے معانی اور مطالب اسی سورت کے اعتبار سے ہیں۔ ہاں، ہماری نگاہ فقط ظاہری الفاظ پر جاتی ہے، لیکن اس بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہر سورت کے شروع میں آیا ہے وہ اسی کے ساتھ مخصوص ہے، اسی کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور ایسے ہی جو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جس آیت کے بعد ہے اس کا شان نزول الگ ہے، وہ جو گزشتہ آیت ہے اسی کے اعتبار سے وہ ربط کے ساتھ ہے، بے ربط نہیں ہے کہ اس میں فصاحت اور بلاغت کو خطرہ ہو جائے، نہیں۔ اور یہی وجہ ہے، اور یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو مومن کی علامات میں سے ایک علامت قرار دیا ہے۔ کس نے؟ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ایک مومن کی 5 علامات ہیں، اور ان میں سے ایک دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا، فلاں فلاں فلاں، اور ایک یہ ہے کہ وہ نماز میں، نماز اخفا میں، جسے ظہر اور عصر کی دھیمے لہجے میں جو پڑھی جاتی ہے دھیمی آواز میں، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو باواز بلند پڑھنا، اس لیے کہ جو بالجہر نمازیں ہیں ان میں تو بسم اللہ پڑھی ہی باواز بلند جاتی ہے، لیکن جو بالاخفاء نمازیں ہیں ان میں بھی بسم اللہ باواز بلند پڑھنا یہ مومن کی علامات میں سے ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے وہ تو نہیں معلوم، معصوم جانتے ہیں، البتہ ظاہراً ایک احتمال یہ ہو سکتا ہے چونکہ ایک وقت میں حاکم شام نے نماز پڑھاتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو چھوڑ دیا تھا، اور کسی شخص نے آ کر سوال کیا کہ جناب آپ نے کیا کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں پڑھا؟ کہا اسرقت ام نسیتا، کیا آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اس آیت کو چوری کیا ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ تو دونوں باتیں اپنے مقام پر عیبدار ہیں، اگر کوئی بھول گیا تو بھی فالٹ ہے، اور اگر جان بوجھ کر نہیں پڑھ رہا جو کہ قرآن مجید میں اس سورہ مبارکہ یا حمد کا حصہ ہے تو پھر بھی نقصان ہے۔ تو لہذا کئی مومن ایسے بھی تھے جو کہتے تھے کہ نہیں، دسترخوان فقیر شام کا اچھا ہے اور نماز علی ابن ابی طالب کے پیچھے اچھی ہے۔ یہ جو آدھا ادھر اور آدھا ادھر
ना उधर के रहे ना इधर के रहे, ना खुदा मिला ना विसाल सनम। ये कैफियत ऐसी है, आज भी लोगों में है। आज भी बहुत सारे मिजाज ऐसे हैं जो इमाम हुसैन और अलैहिस्सलातु वस्सलाम और यजीद की बात आती है तो आज भी ये फैसला नहीं कर सकते कि इन दोनों में हक पे कौन था और बातिल पे कौन था। वो डरते हैं यजीद को बुरा कहते हुए। क्यों? इसलिए कि अभी तक उनके अंदर ईमान साबित नहीं है। लिहाजा अली हैं कुल्ले ईमान, और जो कुल्ले ईमान का मानने वाला है उसके लिए इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, चूंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के नुक्ते के बारे जब पूछा गया तो मौला मुत्तकियान फरमाते हैं, अनल्लज़ी नुक्ततु तहतल बा, मैं ही वो हूं जो बाय बिस्मिल्लाह के नीचे नुक्ता हूं। तो किसी ने अगर बिस्मिल्लाह को छोड़ा है तो शायद उसमें एक वजह यह हो कि वो फजीलत अली का मुनकिर था। लिहाजा जो अली इब्न अबी तालिब को अपना इमाम और रहबर और पेशवा और कुल्ले ईमान मानता है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को कभी छोड़ता भी नहीं है। और 11वें इमाम ने फरमाया है, कुल्ले ईमान पर ईमान के हक का तकाजा यह है कि बिल इख्फा नमाज, जो बाकी नमाज आहिस्ता पढ़ी जाती है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को बआवाज़े बुलंद पढ़कर यह साबित करे कि जैसे हम कुरान सामित पर ईमान रखते हैं ऐसे कुरान नातिक पर भी हमारा ईमान। और छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं, जन्नत के दराजात कितने हैं? जितनी कुरान की आयात हैं। तो चलें कमोबेश आप 6666 कर लें। और फिर फरमाया, फयुकालो लिलकारी, कुरान मजीद पढ़ने वाले को जब कहा जाएगा, कहा लिकारिल कुरान, कारी कुरान से कहा जाता है इकरा वर्फा। अगर आप चाहते हैं जन्नत में अपना मकाम बुलंद करें तो कहा जितनी आयात की तिलावत करते जाओगे उतना ही मकाम और मर्तबा जन्नत में बुलंद होता चला जाएगा। और एक और मकाम पर छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं कि हर कुरान पढ़ने वाला जन्नती नहीं है। हर कुरान मजीद पढ़ने वाला, तिलावत करने वाला, बल्कि कुरान मजीद खुद एक जगह कहता है कि रुब्ब कारिन, कितने कारी कुरान ऐसे हैं कि वो पढ़ कुरान रहे होते हैं और खुद कुरान उन पर लानत कर रहा होता है। वो खुद कुरान पढ़ रहे हैं। अब आप ऐसे बंदे को क्या कहेंगे जो पढ़ कुरान रहा है और खुद कुरान उस पर लानत कर रहा है? आप कैसे उसका दिफा करेंगे? आप क्या कहेंगे? आया कुरान सही है या वो कारी सही है? यकीनन कुरान हक है अल्लाह की तरफ से, और उसकी किरात में कोई सुकम है। अब सुनिएगा कि कैसे वो किरात कर रहा हो और कुरान उस पर लानत करता है। छठे इमाम फरमाते हैं कि कुरान मजीद की तिलावत करने वाले 3 किस्म के अफराद हैं। आप इरशाद फरमाते हैं, अल कुर्रा सलासतुन, किरात करने वाले, कुरान की तिलावत करने वाले 3 किस्म के हैं। वो कुराए सबआ, 7 कारी के जिनकी नहज और जिनकी आवाज और जिनके लहजे पर 7 किराते हैं, वो अलग बात है। कारी 3 हैं। फरमाया कारिल कुरान, पहली किस्म का कारी वो है लियस्तद्रिजा बिहिल मुलूक, वो इसलिए कुरान पढ़ता है ताकि बादशाह को राजी करे, बादशाह से पैसे ले और बादशाह के यहां अपने मकाम को बुलंद करे। उसका मतमाए नजर खुशनूदी खुदावंद मुताल नहीं है, बल्कि उसकी मर्जी है बादशाह को राजी करना। और फिर वयस्ततील बिही अलन्नास, और ऐसे इसलिए तिलावत कर रहा है ताकि लोगों पर फख्र महसूस करे, मैं बहुत बड़ा कारी हूं, मेरी किरात अच्छी है, मेरी तिलावत अच्छी है। छठे में इमाम इरशाद फरमाते हैं, फज़ाका मिन अहलिन नार, जो आदमी इस मकसद के लिए कुरान की तिलावत करता है, बादशाह के नजदीक कुर्ब हासिल करने के लिए, माल वसूल करने के लिए, दूसरों पर फख्र और तकब्बुर करने के लिए, छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं ऐसा कारी जहन्नम का मुस्तहिक है। दूसरा फरमाया कारिल कुरान, दूसरी किस्म वो है कारा अल कुरान फहफ़िज़ हुरूफ़हु, कुरान की तिलावत तो करता है और हाफिज कुरान भी है, उसने कुरान के हुरूफ को याद कर लिया है, लेकिन वज़ीअ हुदूदहु, लेकिन उसने कुरान की हुदूद को जाया कर दिया है, कुरान के कवानीन को जाया कर दिया, कुरान के फरामीन को जाया कर दिया, अल्फाज कुरान को रट लिया है, लेकिन जो मानी मफाहीम कानून कुरान था उसको रद्द कर दिया है।
फज़ाका मिन अहलिन नार, ये भी जहन्नमी है। अब ये कैसे हो सकता है कि एक हाफिज हो, कारी कुरान हो, और आप कहें वो उसने अल्फाज को याद किया लेकिन कुरान को नहीं लिया। कुरान खुद कहता है क्या? कुरान फरमाता है कि मेरा हबीब जो दे उसे ले लो और जिससे रोके उससे रुक जाओ। अब कारी कुरान भी हो और जो रसूल दे उस पर अमल भी ना करे, उसे ले भी नहीं, और जिससे हुजूर रोकें वो करता भी चला जाए, तो यकीनन ये कुरान के साथ मुतसादिम है। छठे इमाम फरमाते हैं फज़ाका, ये भी अहले नार है। अब तीसरी किस्म की कारी कुरान सुनिए, फरमाते हैं कारी क़रा अल कुरान, जो कुरान मजीद की तिलावत करता है, फ़हुव यअमलु बिमुहकमिही, वो कुरान मजीद की मुहकम आयात पर अमल करता है। मुहकम यानी वाज़े तरीन, जिनमें दो टोक तरीके से कुरान मजीद का हुक्म बयान हुआ है, उन पर अमल करता है। जैसे अकीमुस्सलात वाज़े है, व आतु ज़कात वाज़े है, वअलमु अन्नमा गनिमतुम मिन शै फअन्न लिल्लाहि खुम्सहु व लिरसूलिहि व लिज़िल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन, ये खुम्स वाजिब है और सरी है। अम्र बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर, तवल्ला तबर्रा, सारी अक़साम वाजिब है। ये मुहकम आयात में से हैं। कहा जो मुहकम पर अमल करता है, व युमिनु बिमुतशाबिही, और जो मुतशाबिह आयात हैं उन पर ईमान रखता है, फयुकीमु फराइदहु, और जो जो फर्ज कुरान ने कहा है उस पर अमल करता चला जा रहा है, जिससे कुरान ने रोका है उससे रुकता चला जा रहा है। और छठे इमाम फरमाते हैं फहुवा मिन अहलिल जन्ना, ये असल में जन्नती है जो कुरान मजीद की इस अंदाज से तिलावत कर रहा है। कहा ये कारी जो है ये जन्नत का लायक है। और एक और रिवायत, और फिर हुकूक वालिदैन की सिमत में बढ़ता हूं आपकी खिदमत में। और यहां आज के हर आये मजीदा को आप अपने वक्त के मुताबिक देखिए कि ये आये मजीदा इस वक्त यानी 2020 में हमारे साथ किस रंग में और किस अंदाज में खिताब कर रही है, और आया ये मेरे मुतालिक है या नहीं। अब सुनिए, एक और पहले कॉल सुन लीजिए, फिर आयत की तरफ बढ़ता हूं। छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं वक़ाल सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, और ये आज के इस माहौल पर बड़ी मुंतबिक होती है। सुनिएगा, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, जितने फवायद हैं उतने नुकसानात भी हैं, लेकिन हर सोशल मीडिया वाले शख्स को दुआ करें अल्लाह बसीरत की आंख भी अता कर दे, जो हक और बातिल के साथ क्या कर सके, तमीज कर सके। इसलिए कि आप सोशल मीडिया जब खोलते हैं, आप स्क्रॉल करते चले जाते हैं, उधर ऊपर मौला का फरमान आ गया, और उसके अलावा उसके जैसे ही आप स्क्रॉल करते हैं और उसमें कोई ऐसी गलत पोस्ट आ जाती है। अब यहां तकाजा यह है कि अगर तो आप अल्लाह वाले हैं, आप उससे सरफे नजर कर जाएंगे, कोई नहीं देख रहा, सिर्फ आप हैं और आपका रहमान है, और तीसरा बीच में मोबाइल है। तो देख लीजिए। आइए मैं छठे इमाम की हदीस का तर्जुमा करता हूं। आप फरमाते हैं मन दखला फी हाज़द्दीन, कि जो हमारे दीन में दाखिल होता है, यानी दीन मुबीन इस्लाम, यानी दीन मुबीन इस्लाम कौन सा दीन इस्लाम कि जिसकी इंटरप्रिटेशन अहले बैत अतहार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की है, यानी अहले इस्लाम अहले बैत वालों का इस्लाम। फरमाया जो इस दीन में दाखिल होता है, मन दखला फी हाज़ा दीन बिर्रिजाल। अब कई लोग हैं, पहले हदीस का तर्जुमा कर दूं फिर इस पे तबसरा करते हैं, कि जो दीन में दाखिल, किसी भी दीन में दाखिल होता है लोगों की बातें सुनकर, असल रिसर्च नहीं करता, तहकीक नहीं करता, लोगों की बातें सुनता है, तो अखरजहू मिनहु रिजाल, जैसे लोगों की बातें सुनकर दीन में दाखिल हुआ है, ऐसे ही कुछ और लोगों की बातें सुनकर यह दीन से खारिज भी हो सकता है। छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं कमा अदखलूहु फीह, जैसे कुछ लोगों को इसलिए कि लोग अच्छे भी हैं, लोग बुरे भी हैं, जो अच्छे लोगों को देखकर इस्लाम में दाखिल हुआ,
ظاہر है उसको अच्छे लोगों की पिक्चर अच्छी लगी है, उनके काम अच्छे लगे, अफआल अच्छे लगे, करेक्टर अच्छा लगा, उनको देखकर इस्लाम में दाखिल हुआ। और जैसे ही इस्लाम में दाखिल हो गया, फिर उसने एक और गिरोह को देखा, वो भी अपने नाम के मुसलमान थे लेकिन वो यूजलेस थे, करेक्टरलेस थे, सब कुछ थे, और वो उनको देखकर ये फिर दोबारा इस्लाम से बाहर निकल गया। कहा जो लोगों को देखकर इस्लाम में आता है, फिर लोगों को देखकर ही इस्लाम से बाहर हो जाता है। लिहाजा इमाम फरमाते हैं मन दखला फीहे, जो दीन में दाखिल होता है बिल किताबी व सुन्नति, जो अल्लाह की किताब को पढ़ के और समझ कर, जो मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की सुन्नत तैयबा अहादीस मुबारका को पढ़कर और समझकर और कुरान के साथ टैली करके जो दीन में दाखिल होता है, छठे इमाम फरमाते हैं जालतिल जिबाल क़ब्ल अन यज़ूल, तो फिर पहाड़ तो अपनी जगह से हिल सकते हैं, लेकिन ये जो पढ़ के और तहकीक करके दीन इस्लाम और दीन अहले बैत में दाखिल हुआ है, पहाड़ हरकत कर सकता है लेकिन इसके कदम अपनी जगह से सिरक भी नहीं सकते। वजह क्या है? ये पढ़ के आया है, समझ के आया है। हमारे अक्सर लोग, अब मैं 5-6 मिसालें आपके सामने रखता हूं और फैसला आपने करना। पहली मिसाल, हमारे यहां बहुत सारे जो मुसलमान हैं और जितने भी मकतब अहले बैत से वाबस्ता हैं या दीगर हैं जो मुसलमान घराने में पैदा हुए, मुझे बताइए जो मुसलमान घराने में पैदा हुआ है उसने कभी इस्लाम पर तहकीक की है, गौर व फिक्र की है, उसको मजीद पढ़ा है? इसलिए कि जब मजीद पढ़ेगा उसका ईमान पॉलिश हो जाएगा, उसका ईमान और ज्यादा मजबूत हो जाएगा और वो ठोस हो जाएगा। लेकिन नहीं, चूंकि हम जद्दी पुश्ती मुसलमान हैं, जद्दी पुश्ती शिया हैं, और ये भी एक अल्लाह का फजल है, अल्लाह का फजल है, और जितना शुक्र अदा करें कम है। इसलिए कि आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर आप अहले तशय्यो के अलावा किसी और के मजहब में पैदा होते तो क्या आप मुजरिम थे? नहीं, इसलिए कि आपके इख्तियार में है ही नहीं कि इधर पैदा होना है या इधर पैदा होना है। यह अल्लाह परवरदिगार आलम की खास इनायत है कि उसने आपको पैदा ही उस घराने में किया है कि जिनका उठना बैठना, ईमान, नमाज, रोजा, इबादत, हर एक मोहब्बत अहले बैत के जुमरे में आती। और यही तो बरकत है कि जब आप मकतब अहले बैत में दाखिल हुए हैं तो आपको जब पहली घुट्टी दी गई थी तो उसमें खाके करबला को मिलाया गया था, आबे जमजम को मिलाया गया था, नहरे फुरात के पानी को मिलाया गया था, जिसकी बरकत यह थी कि आज आपका दिल करबला के साथ धड़कता है, आज आपका दिल करबला के गम में गमजदा होता है, आज आपके दिल में अहले बैत अतहार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत जोश मारती। इसीलिए छठे इमाम ने इरशाद फरमाया, जब भी आपके यहां औलाद पैदा हो, बच्चा हो, बेटा हो या बेटी हो, तो आप उसको घुट्टी कैसे दें? हमारे यहां तो घुट्टी आजकल मेडिकल स्टोर से ले लेते हैं। मेडिकल स्टोर वाले भी इतने समझदार हो गए हैं कि जल्दी से वही घुट्टियां बना के उन्होंने स्टोर पर रख ली हैं, और आजकल बस मम्मी डैडी जमाना है, कुछ खर्च करना नहीं है और अपने हाथ से नहीं करना, पैसा दो चीज ले लो। मेरे दोस्तों, जो आप बावुजू और बातहारत होकर मां या दादी या बाप जो उस घुट्टी को तैयार करेगा, उसमें वो असर नहीं है जो मेडिकल स्टोर वाली। छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं, उसे जब घुट्टी कैसी दो, फरमाते हैं हन्निकू औलादकुम बितुरबतिल हुसैन, जब अल्लाह तुम्हें औलाद अता करे तो उसे तुरबते करबला से घुट्टी दो। थोड़ा सा आबे जमजम ले लो, थोड़ा सा नहरे फुरात का पानी ले लो, अलकमा का, और उसके अंदर खाके करबला को मिलाकर उसे पिलाओ। इसलिए कि जब पहले ही उसके हलक से खाके करबला उतरेगी, एक उसका वजूद अंदर से शिफायाब हो जाएगा, और दूसरा पहले दिन से उसका सिलसिला करबला से जुड़ जाएगा। जो करबला वाला है वो ना कुरान का मुनकिर है, ना तालीमात आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुनकिर है, ना नमाज का मुनकिर है, ना रोजे का मुनकिर है, ना उसूल दीन का मुनकिर है, ना फुरूए दीन का मुनकिर है। फकत
सिर्फ एक तुर्बत का असर है। सुनिएगा, आइए अभी आपको एक खतीबाना जुमला भी अर्ज कर दूं आपकी खिदमत में, जो मेरे मिजाज से वाकिफ हैं। ये आजकल तो हमारा ये सोशल डिस्टेंस तो कोरोना वायरस ने पैदा किया है, और आजकल हमारी तकरीरें भी सोशल डिस्टेंस के फासले से रह गई हैं। तो एक तुर्बत है, यानी तुर्बत करबला। तुर्बत करबला का असर यह है कि इंसान उसूल दीन भी मानता है, फुरूए दीन भी मानता है। तो अंदाजा लगाइए कि मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का एक लक़ब है अबू तुराब, जो एक तुर्बत के सदके इतना दीनदार हो जाता है, और जो खुद अबू तुराब का मानने वाला होगा वो कितना असली नस्ली और पक्का शिया होगा कि कायनात अपनी जगह से हिल सकती है, पहाड़ हिल सकते हैं, लेकिन शिया अली जो अली इब्न अबी तालिब की सीरत पर खड़ा है, दुश्मन का प्रोपेगेंडा भी इसे नहीं हिला सकता, ना तो शैतान इसे अपनी जगह से हिला सकता है। क्यों? इसलिए कि ये उसका मानने वाला है कि जो खुद कभी मैदान से भागा नहीं था, दूसरों को भगा देता था। चाहिए तो यह कि शिया अली मुसल्ला इबादत पर, इसलिए कि इबादत कबूल ही उसी की है। अल्लाह फरमाता है इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, कि अल्लाह इबादत कबूल ही मुत्तकी से करता है। चलें एक और बात आगे अर्ज करता चलूं, खैर इससे छोड़े मैं आज की गुफ्तगू मुकम्मल कर लूं। पहली किस्म यह है, छठे इमाम जो फरमाते हैं, जो लोगों को देखकर दीन में आता है वही लोगों को देखकर दीन से निकल जाता है। उसके कोई पैर नहीं है, उसके नजरिए में मजबूती नहीं है, उसका अकीदा ठोस नहीं है। पहले मुसलमान जो जल्दी पूछते हैं। दूसरे, कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ अच्छे लोगों को देखकर मुसलमान हो जाते हैं, और कुछ बुरे लोगों को देखकर निकल जाते हैं। और तीसरी किस्म वो है जैसे जो तहकीक और रिसर्च करके मुसलमान होते हैं, जैसे डॉक्टर तिजानी समावी, जो अहले सुन्नत के बहुत बड़े मुफ्ती थे, डॉक्टर थे, और जब उन्होंने रिसर्च किया और फिर मकतब अहले बैत में दाखिल हुए, और उन्होंने जो बुक लिखी उसका नाम भी रख दिया कूनू मअस्सादिकीन, हो जाओ सच्चों के साथ। यानी उन्होंने बुक लिख कर बता दिया कि अगर आप किसी दीन मुबीन में फलाह चाहते हो और ऐसा दीन अपनाना चाहते हो जो तुम्हारी दुनिया का भी जामिन हो और आखिरत का भी जामिन हो, तो उस दीन को लाने वाले और पहुंचाने वाले और बचाने वाले सच्चे यही मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की ज़वात मुक़द्दसा है। आइए, और चौथी किस्म के वो लोग हैं बार्ज़ अदब कि ये मैं चूंकि अक़साम कर रहा हूं, कि जो मन्नती मुसलमान, मन्नती शिया होते हैं। मन्नती शिया मसलन उनकी कोई मन्नत पूरी हो गई, वो मोहब्बत अहले बैत कर जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं, हमारे अहले सुन्नत भाई भी हैं, मुहर्रम में 8 मुहर्रम को जब हजरत अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम का अलम बरामद होता है, बहुत सारे उस वक्त आते हैं, मन्नत मानते हैं, और कई हजरत अली असगर के झूले से आकर मन्नत मानते हैं, नजर मानते हैं कि खुदावंद आलम हमें औलाद अता फरमा। और अगले साल जब वो आते हैं तो उन बीबियों और उनकी खातूनों की झोलियों में बच्चा होता है, तो वो मोतक़िद हो जाती हैं कि अगर अल्लाह हमें कुछ दे रहा है या देगा तो इसी घराने से देगा, इसी घर से देगा। तो वो उनकी मन्नत पूरी हो गई, वो अहले बैत से मुतासिर हो गए, वो मकतब अहले बैत में दाखिल हो गए। अब ये चूंकि मन्नत से आए हैं, अब इसका अकीदा सिर्फ मन्नत की हद तक रह जाएगा। जब मुश्किल पेश आएगी मन्नत मानेगा, जब मुश्किल पेश आ जाएगी मन्नत मानेगा। और मन्नती मुसलमान या मन्नती शिया, मन्नती मुहिब्बे अहले बैत आप कह लें। और फिर आप यूं समझिए बाकी इसका ना नमाज से ताल्लुक, ना रोजा, नमाज जो भी पढ़ता रहेगा, रोजा जो भी रखता रहेगा, हो सकता है नमाज उधर जाकर पढ़ ले और मन्नत इधर आके मान ले। हो सकता है वो क्या, वो भी सही है और ये भी सही है, और ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं, वो भी सही है, ये भी सही है, ये क्या चक्कर है। और फिर कुछ और ऐसे शिया हैं कि जो मुसलमान हैं, यानी कि शिया न भी हों, वो ज़ियारत पर जाते हैं। मसलन करबला मुअल्ला गए, अरबईन पर गए, नजफ अशरफ गए, जब ज़ियारत से होकर आते हैं, उन मुकद्दस हरमों में दाखिल होते हैं, उनके अंदर एक मानवियत, एक रूहानियत और एक जो असर होता है जो इंसान की शख्सियत पर पड़ता है, बस वो जब ज़ियारत करके आते हैं तो दिल में एक असर रहता है। वो कहते हैं हम बस अभी जल्दी जल्दी शिया हो जाएंगे, अहले मकतब अहले बैत को कबूल कर लेंगे। लेकिन ये अकीदा वहां तक रहता है, जैसे ही घर आते हैं, दुनिया में मिलते हैं और घुल मिल गए और वो बात खत्म हो गई। ये थोड़े से मुतासिर हुए थे,
اور 50-50 کہہ لیں، اچھی بات ہے، مبارک زیدی صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور تیسرا، کچھ ہیں موسمی شیعہ، وہ کیسے؟ وہ ہیں صرف محرم کے 10 دن کے لیے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت سے، قتل امام حسین کا مومنین کے دلوں میں ایک حرارت ہے۔ حرارت تو سمجھتے ہیں، یعنی ایک ابال ہے، ایک کیا ہے، شدت ہے کہ امام ہمارے آقا و مولا کو قتل کر دیا، غم ہے۔ تو کہا امام حسین کا قتل جو ہے اس کی حرارت ہر مومن کے دل میں ہے۔ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے دلوں میں ہے۔ اور پھر فرمایا لا تبرد ابدا، یہ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے امام حسین کی شہادت کی جو گرمی ہے وہ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ کبھی ٹھنڈی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے اگر سال کے 365 دن ہیں تو 365 دن ہی مومن امام حسین کی شہادت سے حرارت میں رہتا ہے، گرمی میں رہتا ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ بعض مومنین ایسے ہیں کہ یہ جو حرارت ہے صرف محرم کے 10 دن رہتی ہے، اور 10 دن کے بعد یعنی 365 میں سے آپ 10 نکال دیں، 355 دن یہ ٹھنڈے رہتے ہیں اور صرف 10 دن یہ گرم ہوتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ میں ان کا عقیدہ صحیح مانوں یا چھٹے امام کی حدیث کو صحیح مانوں؟ فیصلہ آپ کے ذمہ ہے۔ آیا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پر عمل کروں؟ حدیث پر عمل کروں تو حدیث کہتی ہے کہ امام حسین کا غم سارا سال یہ غم زدہ رہتے ہیں، حرارت سارا سال رہتی ہے۔ لیکن اگر کسی کی 10 دن رہے تو آپ اسے وہ مومن نہیں کہہ سکتے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کی حرارت محرم میں خالی گرم ہوتی ہے، محرم کے علاوہ وہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ پتہ نہیں محرم کے 10 دنوں میں وہ کرنا کیا چاہتا ہے، اس حرارت سے لینا کیا چاہتا ہے، لیکن ظاہر ہے اس کا اپنا ایک دل کی بات ہے۔ لیکن مومن وہ ہے چھٹے امام کی بقول شیعہ علی ابن ابی طالب، وہ ہے امام حسین کو ماننے والا، وہ ہے جس کی حرارت صرف 40 پر بیدار نہ ہو، عاشورہ کے 10 دن میں بیدار نہ ہو، بلکہ سارا سال جو غم حسین میں رہے اور سارا سال اپنی پوری زندگی اور عمل کو امام حسین کے نقش قدم پر ڈھال دے، وہ ہے جو حقیقی معنوں میں حسینی ہے۔ اور وقت جلدی جلدی تمام ہوتا جا رہا ہے، میری یہ گفتگو لمبی ہوگی۔ بہت سارے لوگ ہیں جو ان کے اندر ایک سڈنلی تبدیلی آ جاتی ہے، سڈنلی اچانک سے۔ آپ نے بہت سارے کریکٹرز دیکھے ہیں، مثلا انضمام الحق ہے، ریٹائر ہوا، لمبی داڑھی رکھ لی، یعنی کیا مطلب؟ اب وہ دیندار ہو گئے۔ یوسف یوحنا، جو یوحنا تھے بعد میں محمد یوسف ہو گئے، پھر وہ ایک اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا، لمبے ہو گئے، کہا جی اب وہ تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، اللہ کی تبلیغ کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی جنید جمشید، پھر جب وہ کہا جی ہم سیدھے راستے کی طرف آئے، وہ کہتے ہیں جی کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی ہے، اس کی کوئی بیٹی تھی وہ فوت ہو گئی، اسے جھٹکا لگا۔ اور ایسے ہی ابھی مصباح الحق صاحب ہیں، وہ بھی ریٹائر ہو گئے ہیں، وہ بھی بڑی بڑی ریچ والے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ بڑی ریچ کا تعلق یہ ریٹائرمنٹ کے ساتھ کیوں ہے؟ اگر آدمی مسلمان ہے، اس کے اندر وہی جذبات ہیں، اگر وہی ہیں تو وہ کرکٹ میں ریٹائرمنٹ سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں، بعد میں بھی ہو سکتے ہیں۔ ہاشم آملہ بھی تو ہے، اس نے بھی داڑھی رکھی ہوئی، اس کو کون نکالتا ہے ٹیم سے؟ اور بہت سارے ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں جو لوگوں کو دیکھ کر دین اپناتے ہیں اس کا کوئی سر نہیں ہے، کوئی پیر نہیں ہے، کوئی مضبوط قدم نہیں ہے۔ لہذا فرمایا جو دین اسلام میں داخل ہوتا ہے اسے چاہیے من دخل فیہ بالکتاب والسنت، جو اللہ کے لاریب کلام کو پڑھ کر دین میں آتا ہے، جو محمد و آل محمد علیہ السلام کے فرامین کو پڑھ کر دین میں آتا ہے، پھر اسے کوئی جلدی سلپ نہیں کروا سکتا، پھر جلدی ایک جملے سے اتار نہیں سکتا اسے کہ یہ جملہ سنا اور فوراً میرا ایمان متزلزل ہو گیا۔ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ تو چلیں اس زمرے میں ایک اور حدیث میں
पढ़ता हूँ आपकी खिदमत में, और चूंकि वक्त जल्दी जल्दी तमाम हो रहा है, और इसी सिलसिले में हुजूर सर्वर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, और आप इरशाद फरमाते हैं याती अलन्नास, इस आप हदीस को आप इस जमाने में आज यानी 2020 9 रमजान अल मुबारक को आप देखें, आया ये फिट आती है या नहीं आती है। पाक पैगंबर इरशाद फरमाते हैं याती अलन्नास ज़मानुन, लोगों पर एक ऐसा जमाना आएगा, वक्त आएगा कि ला युबाली रजुल मा तलफा मिन दीनिही इज़ा सलिमत लहू दुनियाहू, कि वो अपनी दुनिया को बचाने के लिए अपने दीन को कुर्बान कर देगा। दीन लुटता है, लुटता जाए, पामाल होता है, होता जाए, मेरा दुनिया का स्टेटस बरकरार रहे, दुनियावी एतबार से मेरी शान शौकत में कमी ना आए, अगरचे मेरा दीन दौ पे लगता है, लगता रहे। मसलन कोई आदमी किसी जगह जाता है, मसलन उसको नमाज का टाइम हो जाता है, कई लोग कहते हैं नमाज क्या पढ़नी है, वो लोग क्या कहेंगे, वो कहेंगे हम इतनी अहम मीटिंग में बैठे हैं, यहां बैठे हैं, आपने नमाज की रट लगाई है। अरे भाई, नमाज के टाइम नमाज, काम के टाइम काम, वहां पता चलता है कि आप कितना टाइम के पाबंद हैं और कितना आपको इश्क है, जिस चीज से इश्क होता है। अब कई लोग हैं उनके सुबह 10 बजे कॉफी का टाइम होता है रमजान के अलावा, और शाम को 4 बजे फिर उनकी कॉफी का टाइम होता है। जैसे हमारे जितने यहां के लोकल काम करने वाले हैं, ठीक 10 बजे कॉफी, ठीक 12 बजे खाना, ठीक 4 बजे कॉफी, यानी उसमें कोई लचक नहीं। अगर लचक है तो वो इलाही कामों में। एक एग्जांपल देता हूं, मसलन हमारे बच्चे आजकल तो घरों में ही हैं, नहीं मालूम क्या कैफियत है, लेकिन जब स्कूल जाते हैं तो जब बच्चा स्कूल से आता है तो माँ बाप क्या कहते हैं, आओ सारा दिन के थके हुए हो, आओ पहले खाना खा लो, छोड़ो बाद में नमाज पढ़ लेना। उसकी नमाज भी रहती है, खाना भी है, खाना खा लो फिर नमाज पढ़ लेना। या बच्चा रात को देर, अब कई वालिदैन ऐसे हैं, अब मुझे ये बताइए, ऐसे वालिदैन क्या तवक्को रखें अपनी औलाद से कि वो मरने के बाद फातिहा पढ़ेंगे, इसलिए कि वो खुद उन्हें छूट दे रहे हैं कि खैर कोई बात नहीं है। वो क्या, मसलन आजकल तो आदत है सब लोग रात को या स्टडी करते हैं, लेट हैं, मैं स्टडी का लफ्ज लगा रहा हूं, जिसके सामने मोबाइल है वो जाहिर है उस पर मसरूफ है। ये एक ऐसी मसरूफियत है कि जो ना खत्म होने वाली है, देर से सोते हैं। और अगर सुबह वालिदैन बच्चे को नमाज के लिए उठाएं तो क्या कहते हैं, छोड़ो रात को देर तक जागता रहा है, पढ़ता रहा है, छोड़ो रहने दो, थोड़ी देर सोने दो। अब ये क्या सवाल है, इसका मतलब यह है कि मां बाप खुद ढील दे रहे हैं कि अगर रात को आप देर से सोए आपका बच्चा तो ठीक है, फजर की नमाज कज़ा छोड़ दें, रहने दें। तो ऐसी कैफियत में जहां मां बाप, अच्छा बच्चे के ज़हन में क्या जाएगा, ठीक है आज मुझे मां ने नहीं उठाया, बाबा ने नहीं उठाया, इसलिए कि मैं रात को वो आइंदा क्या करेगा, वो कभी भी जल्दी नहीं सोएगा, वो हमेशा लेट सोएगा और फजर की नमाज कज़ा करेगा। और जो फजर की नमाज कज़ा करेगा, वो जितनी कज़ा करेगा उसका नुकसान उसके मां बाप के नामा अमाल में जाता रहेगा। और ये फरमाया लोगों पर एक ऐसा जमाना आएगा कि जब सुबह हालत ईमान और शाम को हालत कुफर पर होंगे। और ये एक मुकद्दमा था, इंशाअल्लाह इस मुकद्दमे के बाद हुकूक वालिदैन की गुफ्तगू हमारी जारी और सारी रहेगी। और ऐसे ही कुरान का एक बहुत बड़ा मौजू है मिसालों का, कि कुरान ने कितनी मिसालें दी हैं, कैसी मिसालें दी हैं। लिहाजा मेरे नौजवान जितने दोस्त हैं, मैं उनको एक मुफीद मशवरा, नसीहत समझें, वसीयत समझें, अपने नौजवानों को करता रहता हूं कि जो काम आप चाहें करें, यानी कि दीनी हुदूद के अंदर अंदर, लेकिन एक बात को जरूर याद रखिए कि जब भी आप अपने किसी दोस्त का इंतखाब करें तो ये बात सोच समझ कर करें। यह भी एक पूरा चैप्टर है कि किस आदमी को दोस्त बनाया जाए, किसको ना बनाया जाए, किस आदमी में दोस्त की शराइत, आइमा ताहरीन अलैहिस्सलाम ने दोस्त की शराइत बताई हैं कि कैसा दोस्त हो उसे आप दोस्त बनाएं, जो आपकी दीन में आपके मुमिद और मुआविन हो। और यहां एक जुमला सुन लीजिए, जब हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की और जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शादी मुबारक हुई, तो चंद दिनों के बाद
जब जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने घर पलट कर गईं अपने बाबा की खिदमत में, तो हुजूर सर्वर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब इस जुमले को भी आप आज के ज़माने से मुकायसा कीजिए कि हुजूर ने पूछा जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से, फरमाया या ज़हरा कैफ वजदत अलियन, ऐ ज़हरा आपने अली को कैसा पाया। कैसा पाया का क्या मतलब, यानी शादी के अभी हफ्ता 2 हफ्ता गुजरे हैं और उसके बाद जैसे ही बाबा के पास जाती हैं पलट कर, तो बाबा पूछते हैं कि बताइए आपने अली को कैसा पाया, यानी थोड़ी सी जो आपका अरसा अली के साथ गुजरा है इस दिवाजी जिंदगी में, उसकी कुछ अच्छाइयां बताइए और कुछ अपनी जो आपके वो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करें। और जनाब ज़हरा ने एक जुमला इरशाद फरमाया और मुझे वो जुमला पढ़ते हुए भी इतनी लताफत और मिठास महसूस होती है, मैं कहता हूं क्या फसाहत और बलागत है रसूल खुदा की बेटी, और मारिफत देख लीजिए। और फरमाती हैं या अबा, ऐ मेरा बाबा, मैंने कैसे पाया अली को, निअमल औन अला ताअतिल्लाह, कि अल्लाह की मदद करने में, यानी अल्लाह के कामों में, दीनी कामों में अगर कोई मेरी मदद करने का वाला बेहतरीन साथी है तो वो अली इब्न अबी तालिब की जाते गिरामी। निअमल औन अला ताअतिल्लाह, यानी अल्लाह की इताअत में मेरा मददगार है। हम बाकी चीजों में मददगार साबित होते हैं, लेकिन दीन में मददगार साबित नहीं होते। और ये सीरत जनाब अली मुर्तजा, और बाद रिवायात में पलट कर जुमला है, अली मुर्तजा से पूछा, ऐ अली आपने कैसा पाया जनाब ज़हरा को, और इधर अली इब्न अबी तालिब का क्या जुमला था जवाब, वो फरमाते हैं निअमतिल औन अला ताअतिल्लाह, कि अल्लाह की इताअत में मेरा बेहतरीन साथी जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जाती गिरामी। और ये अगर आप किसी दोस्त का इंतखाब करना चाहते हैं, लड़की है तो लड़की अगर किसी को, अगर उसकी अपनी सहेली का इंतखाब करना चाहती है तो सहेली में कौन सी शराइत और सिफात होनी चाहिए, और लड़का अगर आप अपने दोस्त का इंतखाब करना चाहता है तो उसमें कौन कौन सी शराइत का इंतखाब होना चाहिए, तो उनमें से एक पहली चीज यह है, हजरत इरशाद फरमाते हैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इरशाद फरमाते हैं मसलुल जलीस सालिह, बस मेरे 3 या 4 मिनट बाकी हैं, एक हदीस सुनाकर मैं आपकी जहमत को तमाम करूंगा। फरमाते हैं किसके साथ हम नशीन रहो, कैसे को दोस्त बनाओ, किसके साथ उठो, किसके साथ बैठो, किसके साथ अपने व्यूज को शेयर करो। फरमाते हैं पहले मिसाल दी, इसीलिए मैं अर्ज करता हूं कुरान का उस्लूब है, अहले बैत अतहार का उस्लूब है कि बात करने से पहले एग्जाम्पल देते हैं। फरमाया मसलुल जलीस साले, आप जिसके साथ बैठते हैं, हम नशीनी करते हैं, उठक बैठक है, उसकी मिसाल कैसी है, नेक दोस्त की मिसाल मिसलुल अतार, जैसे अतर फरोश होता है, अतर बेचने वाला, बेहतरीन दोस्त जिसके साथ आपकी नशिस्त बर्खास्त होती है, उसकी मिसाल हुजूर फरमाते हैं कि वो अत्तार की तरह है जो परफ्यूम बेचता है। आप जानते हैं किसी परफ्यूम वाली दुकान पे चले जाएं, उसके अंदर कितनी महक होती है, कितनी खुशबू होती है। अगर आप खुशबू ना भी लें, खाली दुकान से एक राउंड लगाकर आ जाएं, आजकल तो फ्री टेस्टर होते हैं, लोग वैसे ही टेस्ट कर करके इतनी खुशबू ले आते हैं, अगर वो टेस्ट भी ना करें, आप वैसे ही आप बाहर आ जाएं तो आपके अंदर से भी कुछ खुशबू आने लगती है। तो हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि मसलुल जलीस सालेह, नेक और सालेह दोस्त जो आपका हमनशीन हो, उसकी मिसाल मिसलुल अत्तार, अतर फरोश की तरह है। क्यों? फरमाते हैं इन लम युतिकल अतर, अगर वो तुम्हें अतर न भी दे, या इतर कहें या अतर कहें, अगर तुम्हें वो खुशबू न भी दे तो क्या होगा, असाबका मिन रीहिही, तो कम अज कम इतना यह है कि उसके मिलने से तुम खुद मुअत्तर हो जाओगे, तुम मिलने से खुद मुअत्तर हो जाओगे। और यह तयशुदा बात है
کہ اگر دوست اچھا ہے آدمی کی عادات اچھی ہوتی ہیں، اگر ہم نشین اچھا نہیں ہے اچھا بھلا آدمی برا ہو جاتا ہے، اس کی اچھی صفات ختم ہو جاتی ہیں، بری آ جاتی ہیں۔ یہ مقولہ ضرب المثل ہے کہ خربوزے کو خربوزہ دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ اگر آپ کا دوست اچھا ہے وہ آپ کو مجبور کرے گا کہ مثلا اچھے اچھے کام کریں، صدقات دیں، خیرات دیں، زیارات پر جائیں، کسی کمزور مالی اعتبار سے اس کی مدد کریں، کسی کی ہیلپ کریں، والدین کی خدمت کریں، بھائیوں کی مدد کریں، مومنین کے ساتھ تعاون کریں۔ یہ اچھا دوست، اس کی علامت یہ ہے۔ لیکن اگر دوست ایسا ہو بالکل لولا، لنگڑا، ڈھیلا، ڈھالا، جو نہ خود کرتا ہے نہ کسی کو کرنے دیتا ہے، یعنی نہ جینا ہے اور نہ جینے دینا ہے، اس سے یہ ہوگا کہ آدمی کے اندر جو جذبہ ہوتا ہے وہ جذبہ بھی مر جاتا ہے۔ لہذا فرمایا اپنے ہم نشین دوست کے انتخاب کے لیے، اور فرمایا بچے کا باپ بہترین دوست ہے، اور بچوں کے ماں باپ جو ہیں وہ بہترین دوست ہیں۔ اسی لیے کہا کوئی چیز بھی اپنے ماں باپ سے مت چھپائیے، اس لیے کہ وہ جب آپ ہوش میں بھی نہیں تھے تو تب سے آپ کی حالات کو بھی جانتے ہیں، عادات سے بھی واقف ہیں، کیا کرتا تھا، کیسے کھاتا تھا، کیسے پیتا تھا، آپ کے مزاج سے بھی واقف ہیں۔ تو لہذا جو آپ کے مزاج سے واقف ہے، جو آپ کی عادات و صفات سے واقف ہے، ان سے کسی چیز کو پوشیدہ نہ رکھیے۔ دعا ہے خداوند عالم سے انشاءاللہ حقوق والدین کے حوالے سے کل بھی انشاءاللہ ہماری گفتگو جاری اور ساری رہے گی۔ دعا ہے خداوند عالم اس ماہ مبارک کے فیوز و برکات سے ہمیں مستفید فرمائے، اور جن جن مومنین نے درخواست دعا کی ہے ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ سید اخلاق حسین شاہ صاحب ہیں، اخضر کاظم صاحب ہیں، اور سید تاثیر کاظمی صاحب ہیں، سید عابد کاظمی صاحب، سجاد صاحب ہیں، اور محسن عباس صاحب ہیں، سید محسن عباس صاحب، اور صدام حسین ہیں، اور احمد رضا صاحب ہیں، سید احمد علی صاحب، علی احمد صاحب ہیں، اور علی مسعود صاحب پیرس سے ہیں، اور مہدی عباس صاحب بھی ہیں، خدا ان کے والدین کے درجات بلند فرمائے۔ جمال حسین بنگش صاحب ہیں، اور محو فاتح نور ہیں، اور سید علی احمد، سید اکبر بخاری، واصف حسین صاحب جارڈن سے، خداوند عالم ان کی ساری دعاؤں اور شرعی حاجات کو پورا فرمائے۔ حسن مہدی صاحب، سید ندیم عباس صاحب بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں، اور سید سبت حسن صاحب اٹلی سے، ایلیا رضا صاحب، جابر عباس سید صاحب، ثاقب سید صاحب، اور صغیر غوری صاحب، عبداللہ غوری صاحب، تقی غوری صاحب، اور عبداللہ غوری صاحب ہیں، اور سید صدام نقوی صاحب ہیں، اور سید عطر کاظمی صاحب ہالینڈ سے، اور سید علی زیدی صاحب اور ان کی بچی زہرا فاطمہ کو اللہ شفا عطا فرمائے، اور مہدی عباس صاحب ہیں، عابد کاظمی صاحب، اور سید گلباز حسین جو فوت ہوئے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ سید زاہد کاظمی صاحب پاکستان میں ہیں، اور نایاب فاطمہ بیمار ہیں، طیبہ کاظمی پاکستان میں، کنیز فاطمہ یہ بیمار ہیں، اللہ ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے۔ غلام ہانی صاحب نے درخواست سے دعا کی ہے پاکستان، میاں والی گلن خیل سے، سید علی مظہر صاحب ہیں، سید عقیل ہیں، اور محمد پرویز خان کے خدا درجات بلند فرمائے۔ اختر حیدری صاحب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے، اور دلاور حسین بیمار ہے، رفیق عباس رحیم، اور ایک بچہ چھوٹا بیمار ہے، زیب النساء کورونا وائرس میں گرفتار ہیں، عشرت رضا صاحبہ نے درخواست دعا کی ہے، اور مدیحہ حیدر ہیں، علی مسعود صاحب ہیں، زینب حسین ہیں، اور زہرا خانم ہیں۔ اللہ ان سب کی مومنین اور مومنات کی دینی دنیاوی شرعی حاجات پوری فرمائے، اور غضنفر بخاری صاحب ہمارے ہمسائے پڑوسی، ان کی اہلیہ، ان کے بچے سب کو آباد و شاد فرمائے۔ مبارک زیدی صاحب ان کے والدین کے گناہ معاف فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ اسماعیل مغل صاحب ہیں، چنگیز صاحب، کاشف صاحب، مظہر علی صاحب ہیں جو فالج کے شکار ہیں، اور اطہر صاحب کی ہمشیرہ ہیں، حیدر رضا صاحب مونس سے ہیں، اور ملک ریاست صاحب ہیں سعودی عرب سے۔ خداوند عالم ان کو محفوظ اور مامون رکھے، اور ہر قسم کی مصائب اور آلام سے محفوظ اور مامون رکھے۔ علی مسعود صاحب ہیں، اور ایسے ہی ایک مرحوم کے لیے درخواست دعا کی گئی ہے، تنظیر فاطمہ بنت ذاکر علی، اور سید ذاکر حسین مرحوم، سید اجاز حسین مرحوم، غضنفر بخاری صاحب، سید ارم خدا، اور مرتضیٰ مومن جو فوت ہوئے ہیں، اور ظفر گوندل صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ظہیر وریہ صاحب ہیں اٹلی سے، اور مولانا حیدر صاحب جو ہیں
سید ابرار حیدر صاحب، ان کا بچہ بیمار ہے، ہاسپٹل میں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ برادر دلاور علی صاحب، اللہ ان کو اپنے امتحان میں کامیاب و کامران فرمائے۔ اور جو مومنین دارشرف ازدواج ہیں، اللہ جلد از جلد ان کے اسباب مہیا فرمائے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جن نے درخواست دعا کی ہے ازدواج کے لیے، خدا عالم ان کی موانع اور رکاوٹیں دور فرمائے۔ وجاہت حسین صاحب نے کوریا سے، اللہ ان کو ان کے عزائم میں کامیاب و کامران فرمائے۔ شیراز بٹ صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مرادیں پوری فرمائے۔ نادر صاحب ہیں، اور رضا چودھری صاحب ہیں، عزیز صاحب ہیں، اور عسکری شاہ صاحب ہیں، اصغر زیدی صاحب، ظفر شیرازی صاحب، توقیر شاہ صاحب، سید ارشاد حسین شاہ صاحب، رضوان روجی صاحب، محمد حسین شاہ صاحب، علی رضا بخاری صاحب، اور ذوالفقار موسیٰ صاحب، ان کو اللہ صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ سید تنویر بخاری، شیخ محمد ضامن صاحب، باقر موسوی صاحب کے دادا کی اللہ مغفرت فرمائے، ان کی برسی ہے، درجات بلند کرے۔ اور تیمین بخاری صاحب، اظہر غوری صاحب، سید محسن رضا صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں اٹلی سے، اور سید زیغم عباس، عدنان حیدر ملک یو کے سے ہیں، اور محبوب حسین کینیڈا سے، محمد باقر صاحب ہالینڈ سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، فیملی پر ان کا سایہ قائم و دائم فرمائے۔ اور ہمارے پاس افطار کا وقت ہے، و دعا ہے انشاءاللہ کہ کل انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں 8 بجے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے انشاءاللہ ذکر مصائب بھی ہوگا، اور ٹھیک 8 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔